مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي أجمعين وكافة أهل تريم وسيون ثم إلى روح السيد عمر باقند وساري صاحب تجمع وإلى روح الشيخ برنو صاحب تجمع بنا وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجيهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد بن نجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكر بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرات والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة مقبولة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita setiap malam Ahad di Masjid Jami' Maghfirah Desa Tanjung Pinang,
di mana kita mengaji hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Nawawi, dalam kitab beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan untuk kita pada malam hari ini. Pada saat ini tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali membawa banyak kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ramai tadi pergi tengok tu. Ramai. Banyak yang pergi tadi ya. Alhamdulillah. Berapa mobil? No, pakamnya 2 mobil. Baju anu tadi warna apa? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak telah hadir. Mudah-mudahan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk berangkat haji, berangkat umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masuk bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab fadlil hubbi fillah wal hathi alaihi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu innahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza 'alama. Bab keutamaan mencintai karena Allah, mencintai seseorang itu karena Allah. Seperti biasa Al-Imam An-Nawawi mengawali pembahasan pada bab ini dan juga bab-bab lainnya dengan terlebih dahulu mengutip beberapa ayat Al-Quran. Di sini beliau mengutip Quran surah Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, kata Allah, dan orang-orang yang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar. Di antara sifat-sifat mereka itu asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang-orang kafir. Nah, kalau sudah dengan orang-orang kafir, keras sikapnya. Ruhama'u bainahum, namun mereka berkasih sayang di antara mereka. Nah, kalau dengan orang Islam lembu kasih, itulah sifat orang-orang yang beriman atau sifat orang-orang yang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir surah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzina tabawwa'u, dan orang-orang yang menempati
menempati apa? Ad-dar. Ad-dar ini Bapak Ibu nama lain dari kota Madinah. Dalam kitab Al-Idah fi manasik al-hajj wal umrah, Imam An-Nawawi ketika membahas tentang kemuliaan kota Madinah Al-Munawwarah, beliau di situ menyebutkan 5 nama yang dimiliki oleh kota Madinah. Di antara nama yang beliau sebutkan adalah Ad-Dar, nama kota Madinah. Walladzina tabawwa'ud dar, dan orang-orang yang menempati kota Madinah, maksudnya tinggal di kota Madinah. Wal imana min qablihim, dan mereka telah beriman sebelum kedatangan mereka. Sebelum kedatangan mereka, siapa yang dimaksud di sini nanti kita jelaskan. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu ciri orang-orang yang menempati kota Madinah tadi, mereka mencintai. Siapa yang mereka cintai? Man hajara ilaihim, orang yang berhijrah kepada mereka. Di sini Allah Ta'ala Bapak Ibu menyebutkan tentang sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dari kalangan Ansor dan kalangan Muhajirin. Siapa sahabat-sahabat Ansor? Yang disebut Ansor itu siapa? Sahabat Ansor. Pelajaran kan? Lagi kecil. Siapa Ansor? Golongan Ansor? Golongan Ansor itu penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu disebut Ansor. Nabi itu pindah ngali dari Mekah ke Madinah. Nabi dari Mekah ke Madinah itu mau rombongan. Nah, rombongan yang ngali dari Mekah ke Madinah disebut golongan Muhajirin. Ansor itu kan Madinah. Ikan orang Mekah, orang Mekah yang ngali ke Madinah. Orang Mekah yang ngali ke Madinah namanya Muhajirin. Orang Madinah yang nyambut orang Mekah namanya Ansor. Nah, arti muhajir itu orang yang berpindah. Muhajir. Kalau banyak disebut Muhajirin. Ansor itu penolong, orang-orang yang nolong. Maksudnya nolong orang yang ngalih tadi. Penduduk Ansor. Nah, ciri penduduk Ansor itu mereka mencintai, kata Allah Ta'ala, man hajara ilaihim, orang yang berhijrah kepada mereka. Maksudnya orang-orang Mekah tadi. Jadi sahabat-sahabat yang ikut baginda Nabi SAW pindah ke Madinah itu Bapak Ibu, mereka kebanyakan tak mau apa-apa. Reto tinggal, keluarga tinggal, bini tinggal. Ya ada yang bininya galak milu, ada yang tanda uji orang. Ando milu. Tidak mau diajak beriman kepada baginda Nabi SAW. Menak nurutkan kendak hati, tanda mereka pindah ke Madinah itu. Tapi mau tak mau, pertama ini telah perintah telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Kedua, untuk menyelamatkan akidah mereka, iman mereka. Kalau tak ada ngali, habis dibunuh orang-orang kafir Mekah. Maka mau tak mau harus pindah. Jadi pindah tadi dalam keadaan terusir, bukan pindah dengan sukarela. Jadi bawaan. Padahal mereka itu tidak sedikit sahabat Nabi SAW yang ketika di Mekah mereka adalah orang-orang terpandang, kaya raya, bangsawan Mekah.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu orang-orang kaya di Mekah itu, terpandang memiliki kedudukan terhormat di kaumnya. Tapi begitu pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, ndak mau apa-apa, tinggal kalau rumah tinggal, bini tinggal. Baitu Nabi sampai di Madinah, maka ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah selain membangun Masjidun Nabawi, yang dilakukan baginda Nabi SAW adalah mempersaudarakan orang Ansor dan orang Muhajirin. Diikat Nabi. Jadi dia angkat-angkatan mbak itu. Adik-beradian. Dua beradik angkat-angkatan. Orang lama dulu kalau angkat-angkatan. Adik-beradian. Termasuk yang meninggal itu tadi. Siapa yang bilang? Wak muda. Itu angkat-angkatan dengan bapakku. Itu dua beradik angkat dengan bapak. Jadi dibuat oleh Nabi model itu, angkat-angkatan. Di antaranya siapa? Sayyidina Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh baginda Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Darda. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dipersaudarakan oleh baginda Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an. Dibuat hubungan mereka tuh jadi adik-beradik. Adapun baginda Nabi Muhammad SAW, beliau memilih Sayyidina Ali sebagai saudaranya. Nabi tetap milih orang Mekah, Sayyidina Ali. Yang lainnya dipersaudarakan oleh baginda Nabi SAW. Itulah dia omongkan Nabi, kau dua beradik dengan yang iko, kau dua beradik dengan yang iko. Langsung ladas ini. Orang-orang Madinah itu ladas. Sampai Sayyidina Sa'ad bin Rabi, dan juga bukan bayi beliau, sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Sa'ad bin Rabi ngomong kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, iko rumahku. Termasuk Sa'ad bin Rabi ini yang orang berduit. Iko rumahku keseko rumahku, ke rumahku juga. Kau milih nak yang mana? Kau milih nak yang mana? Iko kebonku. Kebonku banyak. Kau milih nak yang mana? Adik, kan orang datang dari Mekah tak mau apa-apa. Tak acak mereka nak berhidup. Bahkan mereka menawarkan kepada saudaranya dari kalangan Muhajirin tadi, kena biniku. Biniku. Mereka tu bini atau lebih dari seko. Kau agama yang mana? Menujumu yang itu. Tunjuk kau sarakkan. Kau ceraikan. Ya maksudnya tu agar pacak dikawini oleh saudaranya yang datang dari Mekah tadi. Karena mereka datang tak ada mau bini. Sampai itu. Bayangkanlah kamu persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor itu. Teko bini nak dinjuknya. Tak ada je Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku tak ada minta apa-apa. Cukup kata beliau kepada Sayyidina Sa'ad bin Rabi, tunjukkan aku di mana pasar. Aku nak berdagang. Kena berdagang. Tak tunjukkan di mana kalangan. Ditunjukkan. Akhirnya dia berdagang, jadi orang yang kaya raya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi itu persaudaraan yang terbina antara kaum Ansor dan Muhajirin. Baik, sekarang apa hubungan ayat ini dengan pembahasan kita? Kita akan jelaskan, tambah jelas lagi melalui hadis-hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Baik, kita masuk hadis pertama. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari pembantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun", ada 3 perkara. "Thalathun man kunna fihi
wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang seandainya perkara ini ada pada seseorang, maka seseorang itu akan merasakan yang namanya halawatul iman. Manisnya iman, halawah. Jadi kalau 3 perkara ini ada pada kita, nah kita bakal terasa Bapak Ibu bahwa iman itu manis. Halawah. Iman tu manis. Artinya naruh rasa iman tu. Ngapa can aku ikan tak berasa? Artinya tu belum. Ada yang aneh, belum berasa tu. Mana ada 3 perkara berasa iman tu manis. Dan inilah yang kemudian membuat sahabat Nabi SAW itu menjadi generasi terbaik di muka bumi. Karena memiliki sifat ini. Mereka telah mencicipi halawatul iman. Manisnya iman. Kamu tahu makanan alwa? Alwa juga kamu? Nah, sama kita kali-kali. Alwa. Manisan kan? Alwa tu bahasa Arab. Serius, dari halawah ini, halwa. Manis, manisan. Alwa tu. Jadi tahu malam kan cerita alwa. Baik tu alwa tu daman. 3 perkara yang apabila ini ada pada kita, kita akan merasakan yang namanya kemanisan iman. Apa baik? 1. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya, baginda Nabi SAW, lebih kita cintai dari apapun. Jadi tak boleh ada yang ngalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kecintaan sahabat kepada Allah dan Rasul itu telah teruji, Bapak Ibu. Telah teruji. Kita tahu muadzin Rasulullah SAW, tukang azannya Rasulullah. Siapa namanya? Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah. Budak kulit hitam. Sayyidina Bilal itu. Baik itu ketahuan masuk Islam, dijemurkan di bawah terik matahari. Dijemurkan, ditindih batu besar, digulingkan perutnya ada batu besar. Kamu tuh galak-galak nonton HP itu, buka nonton film perjuangan baginda Nabi SAW. Ada di YouTube itu. Ada cerita Bilal digulingkan, dibaringkan oleh tuannya. Tuannya namanya Umayyah. Dibaringkan. Tak berbaju atau panas, ditindih batu besar, sesak Bilal. Dipaksa keluar dari Islam. Tapi apa ucapan yang keluar dari lisan Sayyidina Bilal? Sedikit pun tak berubah. Ahad, ahad, ahad. Itu Sayyidina Bilal. Satu. Maksudnya beliau tetap percaya kepada Allah yang satu. Tak nak milu nyembah patung. Inilah cinta dengan Allah. Bagaimana keluarga Sumayyah, Sayyidina Ammar bin Yasir. Ada 3 beranak ibu-ibu. Umaknya namanya Sumayyah, bapaknya nama Yasir, anaknya nama Ammar. Orang 3 disiksa paraan oleh orang-orang kafir Mekah itu. Sumayyah itu, Sayyidah Sumayyah radhiyallahu anha, orang pertama yang syahid di dalam Islam. Itu Sumayyah. Bayangkan, di depan mata lakinya Yasir, di depan mata anaknya Ammar, dibaringkan, minta maaf Bapak Ibu, minta maaf, tombak itu dimasukkan dari kemaluan dia.
Terus ke atas sampai tembus depan lakinya, depan anaknya. Agar ngapa? Agar berubah imannya, agar ninggalkan Islam. Tapi orang tiga itu kompak dikit tak bergoyah. Mereka telah menjadikan Allah dan Rasul lebih mereka cintai dari apapun, dari diri mereka, dari keluarga mereka. Dikisahkan juga ketika perang Uhud, perang yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita baca umroh galo, kaki kita ke Uhud, Jabal Uhud, Medan Uhud itu tempat yang menjadi saksi peperangan Uhud, perang kedua yang terjadi dalam sejarah Islam, di mana di situ orang-orang kafir ingin membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Nak malas. Malasnya itu di mana? Di perang Uhud. Dan di perang Uhud ini hampir menang kaum muslimin. Tapi karena ulah sebagian orang yang gila harta keduniaan, maka asalnya nak menang, urung menang, berbalik kalah. Dan ini termasuk hal yang dikenang oleh baginda Nabi SAW dengan sedih. Nabi kalau lah ngenang kejadian di Uhud itu sedih. Sedih Nabi luar biasa. Yang Nabi apa terkenang ibu-ibu itu termasuk kondisi yang luar biasa, memilukan baginda Nabi SAW. Di antaranya kejadian di Uhud ini, di Uhud. Di mana di situ gigi baginda Nabi SAW sampai patah. Kaki Nabi berdarah. Luar biasa. 70 sahabat Nabi syahid. Yang mana di antara yang syahid itu kebanyakan mereka adalah para penghafal Al-Quran. Termasuk yang syahid adalah paman yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Kalau kita ke Uhud, itu ada kuburan Sayyidina Hamzah. Jadi ada kandang di Uhud itu, di tengahnya ada makam itu. Cuma nisannya tak naruh. Dibuat lubang besar, dikuburkan dalam satu lubang. Lagi perang waktu itu. Perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini baginda Nabi Muhammad SAW sempat ada isu beliau meninggal. Maka itu dengar kabar itu adalah seorang sahabiah, sahabat perempuan yang dia berlari ke Uhud. Nak memastikan benar dah berita bahwa baginda Nabi SAW meninggal. Itu dia lagi bercarian itu, suasana panik, datanglah seorang sahabat. Nginjuk tahu kepada ibu tadi, Bu, sabar yo, ngapo? Anakmu meninggal, anakmu syahid. Orang tu ngabarkan anaknya meninggal, anaknya mati. Apa jawaban ibu tadi? Bak mano keadaan Nabi? Dikit tak dinaboknya. Dikit tak dinaboknya. Berita anaknya mati tadi. Tak lama itu datang sahabat yang lain, membawa kabar lagi. Ibu, sabar yo, sabar. Ngapa? Lakimu meninggal. Lakinya pula meninggal dalam perang Uhud itu. Apa jawaban ibu itu? Nabi bak mana? Tak dipedulikan. Datang lagi orang ketiga, ngunjuk tahu kepada ibu tadi, Bu, sabar Bu, ngapa? Bapakmu meninggal. Bapaknya pula. Pertanyaannya tetap sama. Keadaan Nabi bak mana? Keadaan Nabi bak mana? Terakhir ada orang yang memberitakan bahwa sabar, saudaramu meninggal. Jadi yang meninggal di perang Uhud 4. Anaknya jantan, lakinya, bapaknya, saudaranya, adik-beradik 4. Yang ditanyanya tetap sama. Baginda Nabi SAW bak mano? Akhirnya ada sahabat yang nunjuk tahu baginda Nabi selamat aman. Belum puas dia. Aku belum puas kalau belum terlihat dengan Nabi. Akhirnya dibawa ke tempat Nabi istirahat itu.
Setelah dia terlihat dari apa Nabi, melihat di depan dia, depan mata dia, Nabi itu memang selamat, Nabi tidak meninggal dalam perang Uhud, maka apa yang diucapkannya? Beliau berkata kepada Nabi SAW, kullu musibatin ba'daka jalal. Segala musibah setelah melihat engkau selamat wahai Rasul, kecil. Kecil. Segala musibah tu kecil. Ngapa? Yang penting kau selamat. Cinta bak itu dengan Nabi SAW. Uluklah bapaknya nak mati, lakinya nak mati, saudaranya nak mati, anaknya nak mati, yang penting Nabi selamat. Itu yang penting. Wah, artinya mana dia ukur baik jauh, diri kan jauh, sesuai tak berasa tadi, jauh. Kita Bapak Ibu diuji oleh Allah Ta'ala, tak ada model ujian para sahabat tadi, tak ada Pak, sampai mati ndo, dikit lah perkara diuji oleh Allah itu. Contoh, ngantenkan pesta, biduan, lagi. Tahu, bukan tak tahu, tak kena ada benar, tak tahu. Orang tu jak kecil Islam. Yang ngadakan acara tuh, bawa gawe gitu, tak bagus. Tak bagus. Pemohong dia ngomong tak tahu, bawa gawe yang tak baik. Tahu bahwa ikoni Allah pasti tak agam gawe kini. Baginda Rasul pasti tak agam. Tapi ngapa? Berejolah. Berejolah. Apalagi dia opoki orang, jangan tak organ, orang tak pesta. Tak lemak tak cara orang. Datang orang ikut ibu galak pulo. Apa nyumbang maulid sarohangan. Apa nak itu tahan pupuan. Jangan tak organ. Ya tak naruh lagi duit tu. Dekai ke untung pacak dekai. Tenang baik kami sumbangan. Wah, cukup kamu. Apa nak peringatan maulid? No, ada yang minta sumbangan. Oh, berat hangat. Masjid loh, minta sumbangan. Uji. Diuji baik itu. Ndo pesta tu, ndo mati. Dan ndo bu teka tokerak ndo, jurang si anu itu. Teka tokerak ndo, teka pakam ndo. Dosolah nunggu. Dosolah nunggu. Malam itu ada yang mabuk. Macam-macam lah, tak usah lagi disebut. Galau gawe ada yang berjudi, itu nanggungnya siapa? Tuan rumah, itu pakam tuan rumah itu. Tak peduli. Iko nih, baginda Nabi SAW nangis. Tak peduli. Jadi ujian kita tuh tak usah yang nak sampai mati, baru itu. Baru itu. Tak peduli gitu, tak peduli. Nak dapat syafaat galau, apa berbunyi? Kaya tak madanya MC pakam pulo sambutan malam itu. Salawat dan salam marilah kita haturkan. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi. Ikan nak berjoget lagi biduan lah siap belakang. Itu jika pecah ngampuk Nabi itu. Itu pecah ngampuk. Jadi bukan Bapak Ibu apun tak jadi penyanyi, bukan. Kamu itu penyanyi, kamu hobi penyanyi itu belum hobi aku penyanyi. Serius aku ngomong kan. Cuma kan bukan penyanyinya tadi. Ya penyanyi itu, yang nama musik itu kata Syekh Yusuf Qardawi, pecak pisau. Pisau itu tergantung siapa yang megang. Tergantung siapa yang megang pisau itu. Mandi pegang oleh bandit. Dia pakainya bakal nodong pisau tadi. Mandi pegang orang baik, dia bakal bagus juga. Kegunaan dari pisau tadi. Itulah tadi musik tadi. Bukan tak jadi penyanyi, boleh hiburan. Aku enggak dengar lagu. Cuma kan yang gawe-gawe model tadi, yang ujiku tadi rentetannya tuh, yang berjudi, yang narkoba, yang mabuk, yang selingkuh malam itu. Iko nih nanggungnya tuan rumah galau. Tuan rumah galau.
nanggungnya tadi. Dan ini buat Allah murka, baginda Nabi SAW sedih. Di situ diuji iman kita. Uji ku tadi, endo teka togerot. Teka togerot endo, duit habis, mana ku sayang. Duit puluh juta lama umroh. Ya ada kan? Ya Allah. Jadi itu. Jadi kalau nak merasakan yang namanya manis iman, kemanisan iman, maka yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasul lebih kita cintai dari apapun. Jadi apa yang nak kita gawekan, bak mano gawe yang nak kebuat ikan ni, Allah setuju, Nabi setuju, tak setuju berhenti. Yang baik itu baik kita ni. Itu bela saro. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 6, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Baginda Nabi itu aula bil mu'minin, lebih utama bagi orang beriman min anfusihim, dibandingkan dengan diri mereka. Baik itu juga di dalam Quran surah At-Taubah ayat 24, di mana Allah di situ mengingatkan jangan sampai kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, kepada ortu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi itu syaratnya untuk merasakan yang namanya kemanisan iman. Satu. Dan kalau nak kita uraikan, contoh bak mano sahabat dulu mengutamakan Allah dan Rasul lebih dari diri mereka dan keluarga. Terlalu banyak, tak balik lagi kita. Jadilah. Itu satu. Yang kedua, kunci agar kita merasakan kemanisan iman. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai, tidaklah kita mencintai seseorang, saudara kita maksudnya. Tadi yang pertama itu cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua ni cinta kepada sesama, kecuali kita mencintai saudara kita itu karena Allah. Karena Allah Ta'ala. Dan dia menginginkan kebaikan pada diri dia sebagaimana dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Makanya dikenal ada istilah ithar, ibu-ibu. Ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Cuma ada beberapa jenis ithar. Ada ithar yang hukumnya haram. Ada. Mendahulukan orang lain yang hukumnya haram. Contoh. Ada air terbatas. Ada orang dua belum galau mayang. Air terbatas untuk wudu. Cukup pati orang sekok untuk wudu. Mayang tu wajib hukum. Maka uji yang narwai, lajulah. Kau dulu be mayang. Ululah. Kau bak mana mayang? Dah aku berejolah kaki bak mana. Pokok kau mayanglah dulu. Mendahulukan kepentingan saudaranya, kepentingan orang. Dalam hal yang apa? Hal yang wajib. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tak boleh dalam urusan itu dulukan kita. Ini urusan kewajiban. Dulukan kita. Jangan nulukan orang. Jadi jenis ithar yang pertama, ithar yang hukumnya haram adalah mendahulukan orang lain dalam hal kewajiban. Kecuali misalnya ada ayat lain. Ada ayat lain, ikon indeknya engkau pakailah kau dulu. Aku ada itu tuh. Itu boleh. Ikon ayat itu tak naruh. Misalnya tak tahu di mana orang dua ikon. Dang di mana tak naruh ayat. Ayat itu ada dikit dia, tapi dia mendahulukan saudaranya. Ini ithar yang haram. Ithar yang kedua, ithar yang hukumnya makruh. Ithar yang hukumnya makruh. Mendahulukan orang lain dalam perkara sunnah. Yang haram tadi nulukan orang lain dalam perkara wajib. Ini ithar yang makruh. Mendahulukan orang lain dalam perkara sunnah. Apa contohnya? Nak mayang. Bila koman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada depan, ada kosong. Lagi lah ke? Ke lagi lah.
Kau aja depan. Kau baik lagi lah. Kau baik. Ngambil soft pertama tuh, soft terdepan itu hukumnya sunnah. Nah, dia mendahulukan orang lain dalam perihal sunnah, maka dia nulukan orang itu ini hukumnya makruh. Urusan ibadah, urusan kebaikan ibu-ibu, disuruh bukan ngalah, disuruh tuh fastabiqul khairat, berlomba. Apa urusan gawe baik? Berlomba. Jangan saling dulukan. Berebut, nak depan tuh berebut, bukan salingan. Kau baik, aku tak mau kau. No, berebut mestinya nak ke depan ni ke ni. Lu mau bang Nah, terakhir ada ithar yang sunnah. Nah, inilah ithar yang dianjurkan. Contohnya misalnya makan antri Perancisan. Borang dekat, kamu, panjang nak makan kalau gini, kita ada melihat sian lah kanca kita tu, bejak lapar, kita depan, aja, kau bayar depan. Nah itu dianjurkan ithar yang seperti itu. Nulukan kanco. Dan ini banyak contohnya, dari sahabat Nabi SAW dalam perang Yarmuk. Jadi ada peperangan Nabi itu namanya perang Yarmuk. Jadi waktu itu ada beberapa tentara kaum muslimin yang keadaannya sudah sekarat, hampir nak meninggal ini, dan mereka kehausan. Maka yang pertama berteriak aus, itu Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, namanya Ikrimah, tapi Islam dah terlewat cak bapak. Ikrimah ni bagus. Dalam perang Yarmuk, Ikrimah ni kritis kondisi, dia butuh air. Maka sahabat cepat mau ke Ikrimah. Baik itu Ikrimah nak minum, terdengar suara Suhail bin Amr. Sahabat yang lain. Aus juga. Dengar ada saudaranya yang aus, Ikrimah tadi. Banget aus ini. Lah nak minum, air telah depan mulutnya. Kaki baju aku, ngapa? Suhail dulu. Saudaraku dulu. Jadi orang yang mau air, lah ngari Suhail pula. Baik itu Suhail bin Amr nak minum, terdengar suara Al-Harith bin Hisham yang kewausan juga. Maka kata Suhail, Haris dulu. No, lah mau pula budak tadi ke Haris. Baik itu ke Haris, ternyata Al-Harith telah syahid. Jadi dia balik ke Suhail lah syahid. Balik ke Ikrimah lah syahid. Sahabat Nabi itu saling dulukan. Pernah juga kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ada sahabat Nabi itu yang dapat daging, pemberian daging. Mungkin orang gerot, orang tak naruh, jarang makan daging tu. Maka baik itu dapat kiriman daging, hadiah daging, senang. Baik itu nak dimakan daging tadi, bu terkenang. Yang kancaku itu, saudaraku itu, tak kaya pengen juga yang baik ke. Urung apa diantarkan tadi yok bayai, diantarkan ke sahabat yang kedua. Baik itu sampai kepada sahabat kedua, senang dia, lama tak makan daging. Baik itu nak makan, terkenang, ya Allah, aku terkenang di saudaraku itu. Senang dia mendapat daging barangkali. Urung tunjukkan ke yang itu baik. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ini berpindah ini terjadi sampai 7 kali. Dan orang yang terakhir dapat, baik itu dapat, dia terkenang saudaranya. Jo aku, si anu bae bagus dapat yang ikut, dia lebih butuh. Balik pula, ternyata balik ke orang pertama. Tekanyat orang pertama. Dia tahu, ibarat misalnya di wadai plastik misal, dia tahu benar ikan dari dia. Kantong tadi, lihatnya nanya lah, isinya sama. Balik ke dia. Kenapa? Ternyata masing-masing sahabat Nabi SAW itu saling mendahulukan. Jadi jauh tangi nak berbala tu, mana saling tikam dari belakang, nak saling jahati, jauh tangi. Itu bukan sifat orang beriman. Dan kita mendapat cerita Bapak Ibu dari guru-guru kita ketika mereka belajar di Tarim, di Yaman itu, di Hadramaut.
Jadi misal ada orang berjualan, berjualan. Tokonya itu warungnya laris, banyak hari itu orang beli. Tiba-tiba ada yang nak belanja lagi. Jadi kata guru kami, pertama sampai di Yaman itu dan menyaksikan keadaan seperti itu, kaget. Karena yang model kita tak terlihat di Palembang, tak terlihat di Diri. Jadi ada yang nak belian ke satu warung, satu toko, tak jadi. Tuan toko tadi, tahu saja Biko, ngapa? Meli di Bitu Bayana, toko itu. Toko saudaraku, barangnya sama, regonya sama, beli di Bitu Bayana. Ngapa? Dari tadi lah banyak yang berbelian ke dia. Diperhatikannya lo mujo kanco kunaru yang beli. Oh, itu akhlak. Masih ada orang-orang baik itu tuh masih ada. Nah, jadi ujuk tadi jauh tangi bang. Tak usah nak beli di Bitu Mak Biko bang. Tak ada. Mereka tuh saling dulu kan. Nah kalau sifat ini ibu-ibu lado pada diri kita. Lebih ngutamakan saudara kita. Kita menginginkan apa yang kita dapatkan itu manfaat saudara kita terasa juga. Nah kalau sifat inilah ada pada kita akan merasakan yang namanya manisnya iman. Manisnya iman. Nah maka latih diri kita. Paling tidak ibu-ibu tak usah dulu nak ngenjuk orang lain senang milu ragap. Nah itu dulu. Sekabar si anu beli mobil, wow senangnya. Beli mobil kau, iya kaki ku milu baik itu kalau mak, tekabar tetangga beli mobil, wah itu yang jahat mobilnya itu, no, second, ya Allah, dah, singgonya saro le orang. Nanti melu ragap kaki kalau man peleseran diajaknya baik itu. Berpikir positif. Terdengar nak umroh, si anu nak umroh. Baik lu umroh. Terima Tuhan gedo. Bukan no. Ibu-ibu aku lalu ngomong. Uji guru kami. Apan kita senang, nah itu kenangkan kunci. Apan kita senang, orang lain senang. Senang orang lain tekabar, oh si anu umroh, milu ragap pecah dia dalam tu umroh. Nah maka itu kata guru kami tanda, kau tak lama lagi. Nah itu giliran kita tak lama lagi. Naruh tetangga beli mobil senang, nah berarti nak bermobil pulau. Nah kau dengar orang umroh pening, orang beli mobil pening, nah tambah jauh. Loka. Makanya orang busuk hati itu ibu-ibu tak maju-maju hidupnya. Tak maju-maju. Nah yang lagi dikit lagi. Tak maju-maju. Maka kamu kalau melihat orang, oh berumur hidup, ituan lah. Jangan-jangan naruh penyakit hati, busuk hati. Orang ikhlas naruh kemajuan, laku bitu. Ikan tak bertemu dengan kanco 5 tahun tak bertemu. Pas bertemu, bak mana aja cerita, baik itulah jawab lama tu lah. Tak naruh benar perkembangan, ituan lah. 10 tahun tak bertemu, asak bertemu, masih bak lama tu lah. Jangan-jangan busuk hati. Busuk hati. Mulai hidup tak bergerak, itulah. Tak naruh benar kemajuan. Jangan-jangan galak tak senang orang lain maju. Maka kalau sifat ini ada pada diri kita, jauh kita akan merasakan yang namanya kemanisan iman. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.